अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे ईरान तो अमरीका का मामला जो कुछ ठंडा तो पिया है और लगता है कि इंशाअल्लाह बहुत छेती जोड़े हैं मामलात बेहतरी वाल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम अमरीकी सदर ट्रंप जोड़े हैं चीन के दौरे पर ने और चीनी सदर ने वाजह किया है कि अमरीका जोड़ा है ईरान के मामले थोड़ा जहा ख्याल करे और चीज़ों को बेहतर करे, क्योंकि दुनिया वास्ते भी जरूरी है। लेकिन अज का प्रोग्राम जोड़ा है असीं गल करांगे पाकिस्तान के अंदर की सियासत की, क्योंकि एक दफ़ा फिर जोड़ा है कुछ महीनों के वक्फे तो बाद 28वीं तरमीम का बड़ा शोर पै गया। और अजकल अगर मीडिया चुक के देखो सोशल मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दो इशू जोड़े ने बड़े हाईलाइट हो रहे हैं। एक 28वीं तरमीम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह इशारे कनाइयां गल कर रहे हैं वो कर ली गल, और दूसरा जड़ा कोकीन डीलर अनमोल पिंकी है ਉਹਦਾ मामला ही बड़ा हाईलाइट है। तो किते ना किते जाके ये तसर देने की कोशिश हो रही है कि शायद अनमोल पिंकी का मामला भी किसी जगह पर जाके 28वीं तरमीम के मामले नाल जुड़ता है। लेकिन जाहिर गल है कि अजे चीज़ां जड़ियां हैं ने वो ज़ेरे तफ्तीश ने तहकीकात चल रही ने, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जड़ियां ने वो भी एक्शन च आ गई ने, वो इस चीज़ तहकीकात करवा रही ने कि अगर किसी वेले दे विच जिहड़ा है पिंकी जिहड़ी है लाहौरों फड़ी गई सी तो फिर की वजह है कि वो खिलाफ उस तरह कार्रवाई नहीं हुई। पंजाब पुलिस के किहड़े पुलिस अफसरान ने जिन्होंने उन्होंने जनाब आली सहूलतकारी की ते कराची पुलिस जी है वो तो खैर वैसे ही पिंकी पीन जड़ा है पिंकी पीन नहीं कह रहे, क्योंकि आजकल पिंकियां दो हो गई ने ना, पता नहीं चलता कि पिंकी है तो कि जी है अनमोल है। तो कराची पुलिस जी है वो भी पिंकी के बारे बड़ी तहकीकात कर रही है, लेकिन ये तहकीकात जड़ा है ना दिलों नहीं की जा रही। अज के प्रोग्राम के 28वीं तरमीम के उत्ते जड़ा है पीपल्स पार्टी और हुकूमत एस्टैबलिशमेंट का टकराव जड़ा है क्या मुमकिन है या नहीं है, या पीपल्स पार्टी कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर समझौता करेगी। इस सारे मामले की गल करने वास्ते साढ़े स्टूडियो मौजूद ने जनाब सीनियर तजियाकार सलमान आबद साहब, तो उन्होंने मौजूद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकटरी इतला जनाब एहसन रजीज साहब। जनाब मेहमानों खुश आमदीद। तो सलमान साहब सब तो पहले तुहाडे शुरू करते हैं। 28वीं तरमीम का शोर अचानक तो जैसे ही ईरान अमरीका का मामला ठंडा पिया है तो पिछले कुछ दिनों तो 28वीं तरमीम जी है वो जेरे बहस आ गई है। फाकी वज़रा भी गल कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर भी गल हो रही है। तो जनाब के कोल की इन्फॉर्मेशन इस मामले से, क्या पीपल्स पार्टी को दबाव च ला के 28वीं तरमीम जी है वो मंजूर कराने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कुछ डेडलाइन दी जा रही ने 8 जून 9 जून इस किस्म की इतलात आ रही हैं। देखो अमरीका की तो ईरान की जंग तो पहले भी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 26ਵੀਂ ਤੇ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆਏਗੀ। अच्छा फिर जंग शुरू हो गई और जंग की सालसी वास्ते पाकिस्तान आ गया, तो इस वास्ते मामला दा ठंडा हो गया। यह हुण दोबारा पाकिस्तान की जी सियासत है ना वो हलचल पैदा हो गई है, और दोबारा 28वीं तरमीम की जी बुनियाद है वो सियासत होने की कोशिश की जा रही। 28वीं तरमीम के उत्ते पहले तो ही पीपल्स पार्टी के तहफुजात सी, और क्योंकि पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड की जी मालियाती तकसीम का जो फार्मूला है जो वफाक हम देना चाहती है वो पीपल्स पार्टी अपनी रिजर्वेशन रखती सी। इसी तरह 18वीं तरमीम के उत्ते और इसी तरह पॉपूलेशन एजुकेशन और हैल्थ सैक्टर को सूबों तो वफाक को मुंतकिल करने दे। अच्छा ये पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन सी, लेकिन PMLN जी है वो एक इन्नी फर्मा बरदार सियासी जमात है, उन्हें कहा जी जिस तरह तुम कहते हो असी करने वास्ते तैयार। तुहानू याद होगा आजम नज़ीर तारड़ साहब ने 27वीं तरमीम की मंजूरी ते कहा मैं तो ड्राफ्ट तक नहीं देखा, तो ड्राफ्ट की है यानी वजीर कानून कह रहा है कि मैं ड्राफ्ट नहीं देखा। इस वास्ते मेरा अपना मौकफ है कि जिस तरह 26वीं तरमीम मंजूर हुई, 27वीं मंजूर हुई, 28वीं भी मंजूर होगी। अच्छा हुण सवाल है किस शक्ल च मंजूर होगी। पीपल्स पार्टी के जिन्ने भी तहफुजात ने उन्होंने कितना एड्रैस किया जाएगा। एक गल मैनूं यह पता है कि जरा मालियाती तकसीम का अवार्ड का जो मामला है ना वो सूबे हुण कुछ सैक्रीफाइस तो करना पेगा। उसकी वजह मैं तुहानूं सलमान साहब देखो ना बिशप की गल तो पहले हो रही है, मैं ये गल दसना उसकी वजह मैं दस देना। नजरिया सिक्योरिटी और नजरिया जरूरत की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि सूबे मौजूदा जोड़े दाखिली हालात ने ना और जोड़े खास तौर पर इलाकाई हालात, अफगानिस्तान का मसला, भारत के नाल जोड़े मामला चलते पे ने, इस जंग के तनाजुर दे विच पाकिस्तान के सिक्योरिटी खतरात वध रहे हैं। इस वास्ते सानू वफाक को मजबूत करना पेगा और सानू फौज के उत्ते डिफेंस बजट के उत्ते ज्यादा पैसा देना पेगा। इस बुनियाद के उत्ते मैनूं लगदा कि फार्मूला तय हो जाएगा। अलबत्ता जो नवे सूबियां का जो मामला सी ना वो ठंडा पै गया, वो कोई डिबेट नहीं होगी। और इसी तरह पहले राउंड के मालियाती अवार्ड की तकसीम का फार्मूला तय होगा, दूसरे राउंड के हो सकता है पॉपुलेशन एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर थले जा सकता है। पीपल्स पार्टी को भी कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। देखो ना अगर पीपल्स पार्टी इसके उत्ते इतफाक नहीं करती मिसाल के तौर पर तो उन्होंने की करना पेगा, उन्होंने अपोजिशन करनी पैगी,
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਫਾਕੀ हुकूमत में भी टकराव होएगा। पीपल्स पार्टी इस टकराव वास्ते फिलहाल मैं नहीं समझता कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है। और एक और वजह मैं दस देना, PMLN का और पीपल्स पार्टी का जरा रोमांस है ना इस वक्त जरा मौजूद है और जरा जिहदे तहत सियासी बंदोबस्त चल रहा है, ये तहत ही अगर सिस्टम चल सकता है ना, अगर तुम इन्हू तोड़ोगे PMLN का और पीपल्स पार्टी का, तो फिर वो जरा सियासी अरेंजमेंट किया गया, पोलिटिकल अरेंजमेंट किया गया है, इकतदार की तकसीम का फार्मूला है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैनू ये लग रहा है इस दे विच होएगा। अच्छा, हम पीपल्स पार्टी के ਜਿਹੜੇ लोग नहीं मान रहे सी उन्होंने दबाने वास्ते अल मारूफ पिंकी फार्मूला भी जरा मौजूद है, एक प्रेशर पाने वास्ते कि जनाब एहो जे लोग भी साडे हाँ मौजूद होंदे ने जिहड़े तुहानूं याद है इमरान खान ते भी प्रेशर पिया सी तो पिंकी का बड़ा प्रेशर पिया कि पिंकी ने किया तो फला किया। इत्थे भी पीपल्स पार्टी के कई लोग हो सकते हैं जो शायद वो सहूलतकार भी हो सकते हैं और ये पाकिस्तान की सियासत कोई पहला खेड नहीं गा, हमेशा तो रहा। लेकिन सलमान साहब जो तुम इशारा कर रहे हो कि अनमोल पिंकी का तलक जड़ा है, क्योंकि जी उड़दी खबर निकल रही जिन्होंने कहते लीक्स आ रही ने, वो ये क्या जा रहा है कि जाहिर गल है कि एड्डा वड्डा सैटअप चला रही सी और उन्होंने स्टेट विद स्टेट बनाई हुई सी। और हैरान वाली गल है कि तमाम खुफिया अदारे, तमाम जनाबे वाली साड़ी पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और बाकी सारे जो 13-14 महकमे मनशियात के उत्ते काम करते हैं, उन्होंने आज के पता ही नहीं चलिया। पता सारा होता है, सब कुछ है, पता सारा होता है। असल थोड़ी गल जड़ी ना कि जड़ा टाइमिंग है ना पिंकी दी गिरफ्तारी दी, जिस अंदाज गिरफ्तारी हुई है और जो इंकशाफात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं कि बड़ी अहम शोबिज दी, सियासत दी और खेल दी शख्सियात जड़ियां ने ओदे कस्टमर के तौर पर शामिल सन। तो तुहाडा ख्याल है कि तुसीं उधर ही गल कर रहे हो कि शायद पीपल्स पार्टी के कुछ वड्डे नां जड़े हैं ने वो बतौर सरपरस्त या बतौर खरीदार सामने आके लिया के ते पीपल्स पार्टी ने दबाव पाया जाएगा। मैं सिर्फ एक गल करना चाह रहा मैं पीपल्स पार्टी बड़े नाम नहीं लै रहा, जिस तरह तुसी खुद कहा कि सिंध हुकूमत जी हुकूमत सिंध दे विच बैठ के अगर एक कारोबार कर रही सी तो हुकूमत की किसी ना किसी सतह के उत्ते, इदारा जाती सतह के उत्ते कोई ना कोई सरपरस्ती होएगी तो वो काम चल रहा सी ना, इस तरह तो नहीं चल रहा सी। इस वास्ते जदों तुसी चीज़ों को लैके आंदे हो तो फिर हुकूमतां बदनाम होणगियां, हुकूमतां दी चीज़ां दे अंदरों लूपहोल जिहड़े ने वो निकल के सामने आउणगे। हो सकदा उहदे च इंतजामी अफसरान होण, हो सकदा उहदे सियासी शख्सियात होण, कोई भी हो सकदा है ना। इस वास्ते प्रेशर टैक्टिक्स के तौर के उत्ते भी मैनूं ये लगदा है कि अचानक इस खेड का सामने आना मैनूं ये लगता कि इनू एक पोलिटिकल टूल के तौर पर और पोलिटिकल बारगेनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया सही है। अच्छा, ऐसे नज़ीर साहब सब तो पहले तुहाडे नाल पुछांगे कि 28वीं तरमीम के उत्ते पीपल्स पार्टी का की स्टैंड है और क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत के अंदर मुमकिन 28वीं तरमीम के उत्ते कोई मुशावरत हो रही है? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। गुजारिश है जी कि कल साडे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंतहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस साडी पार्लियामेंट पार्टी के इजलास तो बाद की गई सही। और इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका एजेंडा जिहड़ा सी वो सिर्फ यही सी कि 28वीं तरमीम के बारे जिहड़ी गल्लां चलदियां पईयां ने उन्हां नूं एड्रैस किया जाए ते अवामी इशूज़ नूं एड्रैस किया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम साफियों को कैटेगोरिकली दस्सिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल हजे तक किसी भी फोरम ते कोई भी मसवदा जिहड़ा है वो उन्होंने नहीं दिता गया या उन्होंने अगे नहीं रखा गया कि किस चीज़ के उत्ते बहस होने लगी है। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इत्थे तो हुकूमत अक्सर जिहड़े वजीर पेश कर रहे होंगे उन्होंने भी मुसवदा उस टाइम ही व्हाट्सएप हो रहा होंदा है। तो हजे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल किसी किस्म की कोई गल नहीं की गई, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ बड़ा वाजे सी। उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज नाल सूबाई खुद मुख्तारी का दिफा किया है। असी 26वीं ते 27वीं तरमीम च भी उसका दिफा किया है। उदों भी मीडिया ते बैठे तजिया निगार ते कुछ साडे सियासी दोस्त जिहड़े सन वो कहते सन कि पीपल्स पार्टी बैक फुट ते चली जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी उदों भी बैक फुट ते नहीं गई और आज भी पीपल्स पार्टी इस अज़म ते खड़ी है कि 28वीं तरमीम च कम अज कम NFC अवार्ड ते सूबाई मालियाती इदारे के अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वास्ते एक जाल बुनिया जा रहा है। मैं कैटेगोरिकली कहूँगा कि एक 13,000 रुपया जो 3 महीने बाद जाके औरतों को मिलता है वो भी पता नहीं कि अख च खटक रहा है कि वो जो ना दुश्मन तराजी की जा रही है। खुदारा समझा जाए कि वो कोई पोलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। बेशक वो बेनज़ीर साहिबा का नाम जुड़िया है, लेकिन बेनज़ीर साहिबा का नाम जो है तुहाडे मेरे वास्ते हर पाकिस्तानी वास्ते बहुत मोतबर ना है, बल्कि दुनिया च एक बड़ा मोतबर ना है। वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम च 41 लाख खवातीन जिहड़ियां ने सिर्फ पंजाब के अंदर पैसे लैंदे पईयां ने ते पंजाब च 41 लाख वोट नहीं पै रहा पीपल्स पार्टी नूं। तो इसका मतलब है कि यह पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं है, ये नून लीग नूं भी दिता गया, सब लोगों ने अपने वंडे ने। तो मैं समझना कि जी पीपल्स पार्टी का स्टैंड है 28वीं तरमीम के बारे में वो हजे बिल्कुल क्लीयर है, लेकिन
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕਰਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਵਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਵਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सही है। अच्छा सलमान आबिद साहब, क्या अगर अगर पीपल्स पार्टी को ऑप्शन घट ने तो हुकूमत इस्टैबलिशमेंट के कोल भी तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं। अगर 28वीं तरमीम मंजूर करानी है और पीपल्स पार्टी दे नाल मामला जड़े हैं ने इस नहज ते आ जाते हैं कि डू और डाई पीपल्स पार्टी अकड़ जाती है, नहीं असं नहीं करते, तो फिर हुकूमत को ऑप्शन की ने। देखो बिलावल भुट्टो साहब ने पहले ही इतराफ़ कर लिया है कि नैशनल सिक्योरिटी की बुनियाद के उत्ते अगर सानू मालियाती अवार्ड की तकसीम के उत्ते कोई लचक दिखानी पई तो असीं लचक दिखा सकते हैं। ये पहले कह बैठे ने। दूजी गल है कि जिहड़ा कहा गया ना कि मुशावरत नहीं हुई, गल ठीक है, कोई मुसवदा तो नहीं गा, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की बतौर सदर और वज़ीर आज़म दी और बाकी पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों की मुलाकात तो हुई है खास। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਲਤੀਫੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਬਦਨਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਫਸਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है ना जी, गल हैगी है कि ठीक है तुसीं एहसास प्रोग्राम चलाए, PTI बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाए, लेकिन असीं लोकां नूं इकनॉमिकली खड़ा नहीं कीता। मैं तुहानूं गल दसां, असीं पूरी सोसाइटी नूं चैरिटी दे मॉडल दे विच पाता है और बैगर बनाया। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, PMLN ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ और ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 13000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, 13000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸਵਾਏ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਏਜੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 13000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੰਤਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ। 27ਵੀਂ ਔਰ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅੱਜ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਗਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? यानी तुसी पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है 26वीं और 27वीं तरमीम तो कंप्रोमाइज किया या नहीं किया? और जो किया गया अगर PMLN नहीं पता सी तो पीपल्स पार्टी ने भी किया, रात को सानू भी नहीं दसिया गया, लेकिन उस तो अगले दिन जिस वक्त वोटिंग हो रही सी पीपल्स पार्टी भी वोट देने वास्ते शामिल सी। पीपल्स पार्टी के कई लोगों ने किया कि असीं तो ड्राफ्ट पढ़िया ही नहीं सी। ले इस वास्ते कि जो किया जा रहा है इन्हां दोवां जमातां दे कोल प्रॉब्लम हैगी है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया गया है हाइब्रिड सिस्टम है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੋ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਫਾਕ ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ MKM ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਏ ਸ਼ੋਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ? ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਰੀ ਜਾ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 42 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਗਰਾ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ हुकूमत ने 2234 अरब रुपए रेवी टैक्स चलिया। पीपल्स पार्टी ने की कर लिया जी बतौर अपोजिशन? सही सिवाय इस गल कि मुजम्मत की करारदाद पेश कर दी होगी, कह दिता होगा कि आवाम में बड़ी ज्यादती हो रही है। हम कहा गया कि जी बजट के बारे जो बजट पेश हो जाएगा तुसी बजट ਨੂੰ वोट भी दोगे, बजट की मंजूरी से वोट भी दोगे ना, और सारा जालिमाना बजट होएगा। मतलब है सलमान साहब की ऐसी तनख्वाह नौकरी करनी है सर, पूरा सियासी निजाम ऐसी तक कम तनख्वाह काम कर रहा है, सिर्फ एक जमात का मसला तो नहीं गा। सही। अच्छा इतने लाँगे छोटी ब्रेक तो ब्रेक तो बाद वापस आवांगे तो 28वीं तरमीम च एक होर भी शर्त है जो पीपल्स पार्टी का इस्टैबलिशमेंट का हुकूमत का फड्डा है, और वो है नवी नहरां का कढ़ना। नवी नहरां के मामले के उत्ते जड़ा है पंजाब का भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, वफाक का भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, और साड़ी इस्टैबलिशमेंट जी है वो भी चाहती है कि नवी नहरां निकलन ताकि जड़ा GPI लखां एकड़ रकबा दिता गया कारपोरेट फार्मिंग वास्ते वो आबाद हो। इतने गल करांगे छोटी ब्रेक तो बाद।
ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਐਸਐਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਐਨਐਫਸੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੋ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਵਫਾਕ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ੱਦੋ-ਮੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਨ। ਔਰ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਪਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਫਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਨਪ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਸੂਬੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੀੜ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਫਾਕ ਇਹ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਵਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ। ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤੀ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਤੇ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ MNAs ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਮੁਸਵਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਵੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਪਲਸ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਸਵਦਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਵਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਸਵਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਸਵਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਲੌਗਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਵੇੜ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਰੱਖੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਛੁੱਟਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੱਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੋਇਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਲੇ ਪਰਸੋਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਇਕਾ ਖੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਆਏਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੋਵੇ ਔਰ PTI ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੋਝ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਭਾ ਸਾਨੂੰ? ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਫਾਹਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ PMLN ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ PTI ਹੋਵੇ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ KPK ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੂਬੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਔਰ ਟਕਰਾਓ ਔਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਦਬਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? PMLN ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ। लेकिन सलमान साहब, अगर PTI की गल कर, ठीक है, रियासत और हुकूमत का जो कार्रवाइयां ने, इकदाम ने, फैसले ने PTI के बारे, वो तो बहस हो सकती है, लेकिन खुद PTI भी जी है वो अंदर भी तो बहुत तोड़ फोड़ है ना। सब तो ज़्यादा नुकसान जो PTI ने पहुँचाया है वो इसी ग्रुप बंदी ने, फलां दा भरजाई दा धड़ा, ननान दा धड़ा, फलां दा धड़ा, धड़ेबाजी कि नहीं, 6-6 धड़े बने हुए। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ PTI ਦੀ ਦਾਖਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਧੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਲਾ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਹੇਲਾ ਅਫਰੀਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਮਲ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ, शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਬਿਆਨਾਤ ਆਏ ਸਨ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਸ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ PTI ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸਾਲਿਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। क्या पीपल्स पार्टी भी तरीके इंसाफ के रवैये तो और तरीका सियासत तो जड़ा मायूस हो गई है? रिजवान साहब, पीपल्स पार्टी किहदे नाल गल करे? पीपल्स पार्टी ने जो भी तहरीक इंसाफ नूं जो हुकूमत बनाने लगी तो पहला मैसेज जो तहरीक इंसाफ नूं दिता गया, तहरीक इंसाफ ने नहीं उन्होंने किया। इस तो पिछे चले जाओ, जो इस्तीफे देन लगे ने तो इन्होंने मैसेज पहुँचाया गया कि जी इस्तीफे ना दिओ, लेकिन तद भी इस्तीफे दे के बाहर आ गए। तो पीपल्स पार्टी अगर गल करे तो किहदे नाल करे? और पीपल्स पार्टी बिल्कुल गल करने वास्ते तैयार है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिहड़ी मुफाहमत की गल करती है, और मैं समझना कि इस टाइम भाई ने रिकनसिलेशन की जिक्र किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस रिकनसिलेशन के नाल एक मिसाके मईशत की भी गल की सी। सानू सारी पार्टियां नूं खुदारा आवाम दे वास्ते उस मिसाके मईशत ते बैठना चाहिए तो वेखना चाहिए। कल साडे चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सी और 18वीं तरमीम ते आवाम की मुश्किलात ते सी, लेकिन वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ सिर्फ एक होने वाले वाक़े ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਤੇ, ਢਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਤਾ। तो मैं समझना कि पीपल्स पार्टी अज भी अपना पॉजिटिव रोल अदा करने वास्ते बेशक तैयार भी है, तो हम वक्त पीपल्स पार्टी है उन्होंने मैसेज भी भिजवानी रही है, लेकिन मसला तो दूजे पासों कि PTI वालों किहदे नाल जिहड़ा है वो गलबात की जाए। जिथे कि नदीम अफजल चंद साहब का ताल्लुक है, वो सियासी कारकुन ने, सियासी रहनुमा ने, साडे वास्ते बड़े काबिल एहतराम ने, तो वो बड़ी बीनी नाल वेख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ गल्लां वो दसदे ने, कुछ गल्लां उन्होंने मुख्तारिया दस जांदा है।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਦੀ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਕੋਈ 2013 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ अपने माजी के बारे च और नून लीग ਨੂੰ भी सोचना चाहिए और आवाम वास्ते इस मिसाके जमहूरियत पे भी बैठन ते मिसाके मईशत पे भी बैठन ताकि आवाम की मुश्किलात कुछ घट हो सके। सही है। सलमान साहब तरीके इंसाफ के बारे गल हो रही है तो अजकल जो वाकया बड़ा हाईलाइट होया है कि तरीके इंसाफ वो जमात सी जिहड़ी कि ये नारा ला के आई सी कि VIP कल्चर का खात्मा गो कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के जो फाकी हुकूमत सन उदों भी और पंजाब हुकूमत वाले हुकूमत भी और KPK भी कभी भी ये VIP कल्चर के खात्मे से अमली मुजाहरा नहीं होया। लेकिन जो हालिया वाकया है कि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असैंबली ने KPK तो इकबाल अफरीदी साहब उन्होंने बेटे ने ब्लू पासपोर्ट लैके उत्ते जाके इटली के सियासी पनाह हासिल कर ली है। और इकबाल अफरीदी साहब जो ये बारे सवाल किया जाता है तो वह बजाय कि ये उत्ते कोई मुस्बत गल करन कहते नहीं जी मेरे पुत्र ने ठीक किया है और मैं तो खुद सोच रहा कि मुल्क छड्ड देवां ते तहरीक इंसाफ दा वाकया जिहड़ा है बड़ा अजीब जिहा नहीं वाकया। पहली गल तो हैगी है किहड़ी किताब दे विच दुनिया च लिखिया है कि कौमी असैंबली दा मैंबर होवे और सूबाई असैंबली दा मैंबर होवे सैनेट दा रुकन होवे ਉਹਨੂੰ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? कौन ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ PTI ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਾਈਲ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜੱਜਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪੋ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਐਕਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਹਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ तमाम ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। सही मैं तो समझना कि गलत है। ऐसा साहब इकबाल अफरीदी साहब के बेटे वाले मामले थे पीपल्स पार्टी का की मौकफ है? सर बड़ा सोचतक वाकया है। सब तो पहली गल है कि इकबाल अफरीदी साहब ने बड़े डिटाई नाल जेड़ा उत्थे खलो के कहता कि जी वो मुल्क चेंज हो गया तो उंज हो गया ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਵਾਮੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖੁਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਬਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਰਜਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 400 ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ 300 350 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਐਮਏ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੂਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। तो ये अभी याद होगा हुसैन नवाज ने और हसन नवाज ने माशाल्लाह
ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕਵਾਨੀਨ, ਐਸੀ ਇਮਾਰਾਤ, ਐਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਰੁਕਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਕਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਵਜ਼ਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1240 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਡੀ ਖਤੀਰ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਜਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 1240 ਅਰਬ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? क्या पंजाब हुकूमत की तरजीहात ਜਿਹੜੀਆਂ दुरुस्त ने? क्योंकि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 135 ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਲਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਥੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ कि हर हुकूमत नूं अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खूबसूरती का काम करना चाहिए, लेकिन हर काम करने का एक तरजीह होती है, टाइमिंग होती है, तरतीब होती है। क्या साड़ी पंजाब हुकूमत की तरतीब ठीक है? सलमान साहब तुसीं ते गल करो। देखो इन्नी शानदार तरतीब है, तुहानूं ते पंजाब हुकूमत नूं कोई ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। पिछले दिनों के विच माशाअल्लाह 35% पंजाब के जिहड़े बजट है उहदे विच तालीम और सेहत के बजट दे विच कटौती की गई है। यह है हुकूमत की तरजीह। यानी तालीम और सेहत जी पहले ही पाकिस्तान पंजाब दे विच काफ़ी मुश्किल है, उहदे विच तुसीं 35% की कटौती की है। तुहाडा सारा जिहड़ा डिवेलपमेंट मॉडल है ना वो सड़कों के उत्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्ते है। और माशाअल्लाह अजकल जी रायवंड रोड है ना जी, और रायवंड रोड तो अगे जी पाइन एवेन्यू स्कीमां है, जिहड़ियां जा रही नवीं स्कीमां, जिहड़ियां नवीं सोसाइटियां बन रही ने अब्दुस्तार ईदी रोड ते बड़े बड़े लोगों दी, अच्छा उन्हां वास्ते सर सहूलतकारी की शानदार तरीके नाल हो रही है। सड़कां कढ़ियां जा रही ने, तो आबादियां मुसमार की जा रही ने, और ऐसी शानदार चीज़ां की जा रही ने कि जनाब उन्हां आबादियां नूं उन्हां दी कीमत वधा दिओ, उन्हां दा फलाह कर दिओ, वो करो। मैं तो इन्हों के भी खिलाफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कि बाकी शहर का जरा सुतेली मार्ग का सलूक की है, किन्ना के इंफ्रास्ट्रक्चर चुंगी मसूदू है, किन्ना के इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप और ग्रीन टाउन के अंदर है, किन्ना के इंफ्रास्ट्रक्चर शादबाग के अंदर है, किन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिस्त्री शाह के इलाके है, पार्टी के अंदर है। देखो गल हैगी है कि तुसी अपनी प्रायोरिटी तो तय करो ना। प्रायोरिटी हैगी है इस वक्त तुहाडी एजुकेशन सैक्टर, प्रायोरिटी है तुहाडी इस वक्त हैल्थ सैक्टर, प्रायोरिटी है तुहाडा इस वक्त क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इशूज़, प्रायोरिटी है इस वक्त तुहाडा पुलिस सिस्टम, इस वक्त प्रायोरिटी है तुहाडा जस्टिस सिस्टम के तहत, और खास तौर पर जिहड़ा आम आदमी की इकनॉमिक्स को किस तरह डिवेलप करना है। तुसी किस पासे चल पे हो? तुसी सरकारी स्कूलों को बेच रहे हो, तुसी सरकारी कॉलेजों को बेच रहे हो, सरकारी कॉलेजों को बेच रहे हो, अच्छा तुसी प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटियों के बजट जिहड़े ने रेगुलर बेसिस ते कटौतियां ला रहे हो। इस वास्ते मैं समझदा वां कि साडे हाथ जिहड़ी, मैं सिर्फ पंजाब का मसला नहीं कह रहा, एक ओवरऑल तुसी कॉन्टेक्स्ट देखो ना, सारे पासे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਮੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਿਫ, ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜੋ फिर बनाओ, फिर एक नवा ख्वाब आता है, फिर उन्होंने नवे तरीके तोड़ के बनाओ, पैसा जाया करता कोई इन्होंने अकाउंटेबल करने वास्ते तैयार है। और जो तुसी पैसा लै रहे हो बाहरों, जो तुसी दसिया कि वफाक दे विचों पैसा कितना आ रहा है 18वीं तरमीम के बाद यह ख्याल सी कि सूबे जिहड़े ने वो
ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ ਸਹੀ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਮੁਕਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ को मुस्तहकम करना चाहते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮੰਨ ਗਈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੈਂਡਲ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਲਿਆ ਭਈਆ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ। ਉਹ 3000 ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਚਲਾਨ ਠੋਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਾਖੋਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਚਚਾ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਤੀਜੀ ਬੈਠੀ ਉੱਤੇ ਚਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 7 ਚਲਾਨ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, 7 ਚਲਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਗਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊਂਟਨੀ ਜਾਂ ਭੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਰਗੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ SIUT 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ KPK 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਫਰਾਹਮ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕੀ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਵਲ 'ਚ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਖਸੂਸਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੀਜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚੌਥੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਤੋਂ ਤਰੀक़ਾਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏਸ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਐਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਖਾਸ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਅਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ? देखो 5 ब्यूरोक्रेट ने और कोई 5 के करीब जड़े ने ना सियासी लोग ने ਜਿਹੜੇ मिनिस्टर्स ने या उन्होंने मुशीर ने, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਪੀਐਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ। ਐਮਪੀਐਸ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਅਕਸਾਈ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਮਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਕਿਆਦਤ, ਯਾਨੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕਿਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਮੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਨਏ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ और ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।